नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश नहीं छोड़निया खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के सूरबीर जवानों की बदौलत भारत ने कारगिल जंग को फतेह किया सी। मन की बात प्रोग्राम राही देशवासियों को सरहदों से तैनात जवानों का हौसला वधाउण लई संकल्प लैण की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी का खतरा अजे टलिया नहीं, बल्कि पहला नालों वधेरे चौकस रहने की लोड़ है। मोदी ने रखड़ी के त्योहार मौके नागरिकों को लोकल ਲਈ वोकल होने का सद्दा दिता है। कारगिल की जंग में शहीद हुए जवानों की कुर्बानी को समर्पित कारगिल विजय दिवस अज देश भर में मनाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तिना सेनावां के मुखिया ने कौमी जंगी यादगार पहुंच के शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट की। पंजाब विच भी ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में विजय दिवस मनाया गया और शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलियां भेंट की गईयां। अमृतसर और तरनतारन जिलों के रहने वाले कारगिल जंग के फौजी योद्धा ने इस जंग का हिस्सा बनने से माण महसूस करने की गल कही। कारगिल जंग के शहीद अजनाला वासी सैनिक प्रवीण कुमार के माता पिता का कहना है कि उन्होंने अपने पुत्र की शहादत से माण है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड संकट के चलदियां सूबे के सरकारी स्कूलों में चालू सैशन दौरान फीसां ना लए जाण का ऐलान किया है। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल की जंग दौरान शहादतां देने वाले देश के वीर जवानों को याद किया है। मन की बात प्रोग्राम राही देशवासियों को संबोधन करदियां प्रधानमंत्री ने कहा कि कारगिल की जंग जिन्हां स्थितियों में लड़ी गई सी उन्होंने भारत कदे भुला नहीं सकता। उन्होंने कहा कि 21 साल पहला पाकिस्तान ने भारत की जमीन को कब्जे में लैण के मकसद नाल कारगिल जंग की शुरुआत की सी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के बहादुर और सूरबीर जवानों की बदौलत इस जंग में भारत की जित हुई। उन्होंने कहा कि उल्ट स्थितियों के बावजूद भारतीय फौज के उच्चे हौसले नाल देश ने जित हासिल की थी। बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान, लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। मैं देख रहा हूं कि आज देश भर में लोग कारगिल विजय को याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक हैशटैग करेज इन कारगिल के साथ लोग अपने वीरों को नमन कर रहे हैं। जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बहादुर जवानों के नाल नाल उन्हां दीआं वीर मातावां नूं भी सिर झुकाया है। उन्हां देशवासियों नूं जवानों के बहादुरी के कारनामिਆਂ बारे जानकारी लैण लई बहादुरी पुरस्कारां संबंधी वैबसाइट नूं देखण की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने कारगिल युद्ध के संबंध में साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक ऑडियो क्लिप भी साझी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युद्ध की स्थिति में असीं जो गल करते हाँ उसका सरहद ते डटे फौजियों के मनोबल ते डूंगा असर हुंदा है। उन्होंने कहा कि सानूं ये नहीं भुलना चाहिए कि साडे हर संकल्प नाल जवानों का हौसला वधदा है ते सानूं इसका सम्मान भी करना चाहिए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक धागे विच बन्ने देशवासी बहादुर जवानों के साहस विच हज़ारां गुणा वाधा करते हैं। उन्होंने अज इस संकल्प नूं नुकसान पहुंचाने वालियां गल्लां नूं सोशल मीडिया ते साझा करन तो गुरेज करन दी अपील की कि करगिल युद्ध ने हमें एक दूसरा मंत्र दिया है। ये मंत्र था, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। साथियों, युद्ध की परिस्थिति में हम जो बात कहते हैं, करते हैं, उसका सीमा पर डटे सैनिक के मनोबल पर, उसके परिवार के मनोबल पर बहुत गहरा असर पड़ता है। कोरोना की स्थिति का जिक्र करदियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मरीजों की सेहतयाब होने की दर विच भारत की स्थिति होरनां मुल्कां नालों बेहतर है और नाल ही देश विच कोरोना नाल मौत की दर भी होरनां नालों काफ़ी घट है। उन्होंने देशवासियों को कोरोना प्रति चौकस करदियां कहा कि महामारी का खतरा अजे टलिया नहीं, बल्कि पहला नालों वधेरे सावधान रहने की लोड़ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिवें देश ने कुछ महीनों तो एकजुट होकर कोरोना महामारी का टाकरा किया है, उस तरह अगे तो भी सावधानियां वरतन की लोड़ है। उन्होंने कहा कि इस कोई शक नहीं कि सावधानियां दौरान कुछ दिक्कतों का सामना करना पैंदा है, पर महामारी के गंभीर नतीजों को ध्यान में रख के सावधानियां अपनाना चाहिए है। पिछले कुछ महीनों से
पूरे देश ने एकजुट होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਨਵੀਂ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। हमारे देश के युवाओं महिलाओं ने अपने टैलेंट और स्किल के दम पर कुछ नए प्रयोग शुरू किए हैं। बिहार में कई वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क बनाना शुरू किया है। झारखंड से भी मिलता है। झारखंड के बिशुनपुर में इन दिनों 30 से ज्यादा समूह मिलकर के लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। लेमन ग्रास 4 महीनों में तैयार हो जाती है और उसका तेल बाजार में अच्छे दामों में बिकता है। इसकी ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਲਈ ਵੋਕਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਖੇ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਨਾਇਕ, ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਜਨਰਲ ਮੁਖੀ MM ਨਰਵਣੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਮਿਰਲ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ RKS ਭਦੌੜੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਾਜ਼ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਖੇ ਜਨਰਲ ਅਫਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 527 ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅੱਜ 21 ਵਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਜੇ दिवस मौके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धांजलियां भेंट की। राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था उसका जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था हमने यह साबित कर दिया कि हम किसी बाहरी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। हमने यह भी साबित कर दिया कि हम एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमेशा आत्मरक्षा के लिए करते हैं, आक्रमण के लिए नहीं है। और ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੀ 5ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 5ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 14, 15 ਅਤੇ 17 ਇਹ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ।
ਨੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਿੰਗਰ 5 ਤੋਂ ਫਿੰਗਰ 8 ਤੱਕ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸੂਰਬੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਸਫੀਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੂਬੇਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 8 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ। 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 1 ਇੰਚ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ। ਬਟਾਲੀਅਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਪੰਦਰਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਸਕ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 14 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 99 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੁਲਾਈ 99 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਲਮਟ ਰੌਕੀ ਨੋਬ ਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਟੇਕਰੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 3 ਅਫਸਰ ਤੇ 30 ਜਵਾਨ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ 8 ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 3 ਜੀਐਸਓ ਤੇ 18 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਧੇ ਸੈਨਿਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ 8 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਰਾਸ ਤੋਂ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਤੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਥੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਗੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵੇਰ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 6:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਸਮਾਲ ਆਰਮ ਦਾ ਫਾਇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਾਇਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨਿਓ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੀ 21ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਮਿਤਰਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ 9 ਜੋ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਝਾਂਸੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ 'ਚ ਟੈਂਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਬਲਦੇਵ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ
ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ। ਬਾਕੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਸ਼ਯਪ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।